Virginia. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يا فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. اللهم يا خالق ميكائيل وجبريل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. أنت تحكم عبادك فيما كانوا فيه مختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وورين إلهي بقى مهدله هل كان سكوك كان إنه نبض يا عفمات قبلنا إسلام كان فلين إسلام كان فلين وحكم ذا سنها الدنيا ذا وكلا تجة يعني شيء والبا ومر بلعب معي أو كوك سبية هنا مال المعلومة كم ذا ندم هذا نقول رأي وحن سلام يا إسلام كان بوجادين يا ولما هالعين لي رمتي وسير هذا قيمة بدن كلهم كان كسوق يبقى تلياش مدحوينها وضياش أعيانته قدومياش هيدا كلا دون قرنك يعني عاوياش كلا دون هيدا شغالة دولة الجرب كيس يرنتي قاشان كوها معلمين تقيمها بدنا امتحان ماذا قبل هذا كلا دون لقى هذه هو جامين تيه هرمود كيجلها بروفيسور جهير هيدا قيمها بدن يرنتي كرتشوكتين تلا شقين تدبقل كي يرنتي عاونتها إن لقرب تاجنيد إمام الوناجي يلدقالن كمسقاسقة مسؤولين تقيمها بدنا هيدا شغالها دولة إنه عاوني أنت أنا كشرني حولها هذا أو جور بروفيسور مبارك مسؤولين هيدا شغالها دولة جودهان قدوميها عصب حلك اللوري يا ورالك فرحان آذن هيبة مسؤولين هيدا شغالها دولة مسؤولين الأجسامية جود مدرسة كسوق يبقى صلادين أعيان مدح دقمتك والدك كلا دون مدرسة كسوق يبقى بهذا الصحافة دمانا نيجا كلن كي يقولوا بدأ يرنتي مهد علين وحنا ذيك مهد علينا لما أنتين برنتي كسوق يبقلك أد كلن كان موجود مع الدين عدو والبا وشرف له أو قيمة له أو ما أنتوا كلن نقرب شوك ستة وين أي رنتي وتهاي يولكي يهيد شغالة دولة دينا تكسر دويسان ولكن فرحان آذن هيبة إن قلنا رنتي أي نسكس قوتينه لبصنا يسدد بلاد إن كله أون هيد شغالة دولة دين شوقي وحنا نسيبوناجا سند يا أفر بلاد وحن قدوميه وها مدحوينه هوري أحمد محمود سيلايو سند يا أفر بلادنا وحن قدوميه وها مدحوينه عصبة مدحوينه موسى بيح عبدي لبضع سنة استيداد بلاد أيام هنتي هيئة شغالة دولة دانشوقي سيد الله صوح حسي هنتي كلن كان لقى حسي أما لقى ورمي هيئة شغالة دولة دمركو هوري وهيئة دستورية oo kal jeclaysiga madaxweynaha kuma abuuranto kaaftoonkiisana kuma baabaado afar hay'adood baa qarankan u dastuuriye waa hay'adda shaqaalaha xeerlaaliyaha hanti dhowraha iyo baanka dhexe afartaasi waa dastuuriyo madaxweynaha ma sameeyo 113 bii dastuurka kaga qoran yihiin inay noqdaan hay'ado dawli oo qarankan yeesho oo waajibkiisa qabta hay'adaha dastuuriga mid kamida ayaa 2 sano iyo xoogaa أنا مسؤول رنتي كسر شقية وأنا مسؤول كي سديدات هذا شغالة دولة الصومرة تدوب قدومية أو نبضروف أرق إيه حارد أرق رنتي أو كسر بيجنا بنا أنا قلنا ميت كمدا أنا ها رنتي أنتي النقضي قدومية هذا شغالة دولة ده حلك وحنا رجع أفرد طبعا كي بشي سديدات إلا ما كوني اللحية طبعا أي الله مجعابي وحنا حلك رنتي يقول شيء أو رنتي قيمة أكتر برانك عليه بروفيسور محمد محل بقرة ما أنت هذا نهرت هذا فرديا سووا قدومية جامعة عدنا بان حلكة هو ريشي مدة حلكة هي هيدا شغالة دولة وحي قبيوين بيلا هيد قرشي الله ويلا هيد وحبا أقب صومي إما كان وحكي الله قرشي سنة أفرتاح حدود لحدودا هيدا شغالة دولة أنتي أنشوقي أنتي أن لدرسي هيدا مركان لوريجي أفر إيه طبعا عقبضات بهيستي oo u baahnay wax laga qabta 14 kuwa runtii 14 kuwa ay adeegyihiin oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala hay'adda shaqaalaha intaan isku nimid ayaan isku weydiinay warmiyad 14 ka qodob ka bixi kartaan qaar way fududaayeen oo dhismaha iyo galeelka dawladnimada ay la socdeen qaarkoodna way adkaayeen oo waxay u baahnayeen in koox wadareed guusha lagu gaaro waxa kamid ahaa 14 ka qodob ay u baahnayeen hay'adda shaqaalaha dawladda wax looga qabto kow هيدا شغالة دولة أستان إيا اللوجو وقارو مركل أركل قرتيني هيدا شغالات هاي ما يلهين لابو هيدا شغالة دولة جديد ما يلهين لما جاران نقول نبدي صدح
oo runtii waxay u baahneed gaadiid inay yeelato shaqada qaranka ay u qabanayso u soo fududeeya hay'adda shaqaalaha dawladdu iyadoo qaranka shaqaalaha dawladdu uga mas'uula xogta shaqaaluhu may oolin imsaa dhintay imsaa dhulyaala imsaa gaboobay imsaa dhaba imsaa dhalanteeda maxaa fasax ku maqan maxaa firxada maxaa fakada maxaa runtii shaqaalaha dawladda xogtoodu ay tahay database ba uma oolin shaqaalaha dawladda hay'adda shaqaalaha dawladda markii aan qabsannay may jirin siyaasadaha shaqaalaha dawladda lagu dhaqo haddii hay-ad dawladeed la dhisayo waxa kow waa inaad siyaasad u dhigto tareenku markuu socdo waxa qasabay inuu awjiro bira oo ku dul soconayo haddii kale weligeen waxaynu noqonaynaa qaran fikir qofeed lagu hogaamiyo oo qofka meel jooga maalintuu faraxsan yahay cidduu doono wax u qabto maalintuu cadhaysan yahay wax kaa qabto laakiin waxa qasaba siyaasad la wada raacayo inay yeelato waxaanu aragnay hay'adda shaqaalaha dawladdu siyaasadii qaranku inaanay oolin waxaa ku xigay sharcigii shaqaalaha dawladdan eegno 1996 ayaa ugu dambeeyay in la sameeyo ama dib u eegis lagu sameeyo ama kaabis lagu sameeyo sharcigii shaqaalaha waxaan aragnay isna u baahan wax laga qabto waxa dheeraa wasaaradaha dawladda oo loo sameeyay qaab dhismeed iyo saabley shaqo oo dhaadhacsan oo qof walba uu garanayo waaxda agaasimo waaxeedka madaxa ururka shaqaalaha hoose dhammaan ay wada garanayaan shaqada ay qaranka ugu aadan yihiin waxa gaabahayo banaana macadka shaqaalaha dawladda u baahnaa laba shay oo waaweyn kow in qalab laga kabo oo maalintii la sameeyay baa ugu dambeysay kursi la dhigo waxay u baahnayeen in qalab hay'adda macadka shaqaalaha dawladda la siiyo shaqaaluhu markuu wax baranayo kuraas aan leecleecayn oo ku fadhiisto oo si wanaagsan wax uga barto labo macadka shaqaalaha dawladda wuxuu u baahnaa inuu saaxiibo caalami yeesho oo dalalka dunida inta loo safro lagu soo xidho saaxiibo ay ka dhigtaan halbeeg iyo cabir tababarada macadka shaqaalaha dawladda lagu bixiyo in curriculumkooda la eego oo la bixiyo koorasyo ku habboon shaqaalaha dhismahooda macadku markaa wuxuu u baahnaa saaxiibo caalami in loo soo sameeyo caqabadaha kale hor yaalla waxaa ka mid ahaa shaqaalaha hay'adda shaqaalaha dawladda aan ugu yimid xafiiska oon gudnaba lahayn dadkaad aragteen nafurka ku shaqeynaya imtixaamada qaadaya ee gobol walba jooga kooga ugu sarreeya 1 milyan buu qaadan jiray waa $100 lacag ku siman shaqaalaha hay'adda shaqaalaha dawladda ka shaqeeyo ee shaqada quruxda badan ee laga warramayo qarankeena ugu aadanaa waxa raacsanaa haybadii hay'adda shaqaalaha dawladda oo u baahnayd iyadoo dhisay in kor loo sii qaado waana duusil cawaale isku dhacdaan baa qasab ahayd oo ama shacabka dooranaysay ama mas'uuliyiinta inaad saaxiib noqotaan labada mid baa dooranaysay labada markaa mid uun labadu isma qaadanayaan wasiirkana culays baa saaran qarankuna culays baa saaran tartan bay shaqaalaha iyo dhalinyaradu u baahan yihiin labada mid waabay ahayd mid uun baan waayay kulli waxa raacsanaa imtixaamadii qaranka u baahnaa in imtixaamada dalka ay ka dhacaan hay'adda shaqaalaha waxaynu qabsanay iyadoo la isweydiinay imtixaamo ma dhici karaa iska daa in ceergaabo iyo laasacaanoodii inanku intuu qorayciisa soo cunaa oo imtixaanka galeen imtixaanba qaranka ma ka dhici karaa baa la isweydiinayay oo bal hargeysa baan iskugu nimaadnay imtixaan carma qaadi kartaan waxa raacsanaa in gobollada imtixaamo lagu qaado caqabad bay ahaydoo riyo aan laba gaari karin baa u ekeed waxa raacsanaa shaqaalaha dawladdu sumad iyo ID ay qoorta ku sitaan may lahayn sanaag baanu tagno buurta daalaanu ka baxnay oday baa yidhi joogsado bal baabuurta halkaa dhiga waxaad kala garan waaysaa oday uun iska kaa doondoonanayo inuu yahay iyo inuu shaqaale dawladeed inaad u hogaansanta mudan uu yahay hadduu qoorta kaarka ku sito macnaheedu waa shaqaale dawladeed oo mudan inaad u hoggaansanto askarigu wuxuu askari ku noqdaa oo dariiska u xidhan haddii kale nin uun qorisato u ekaadaa shaqaalihii dawladda waxaan aragnay sumad qoorta ku sunan aan lahayn ugu dambayn gabdhaha oo laga badsaday fursadaha shaqo oon koota lahayn oo tartan ka aan loo xidhayn in gaaro gabdhuhu dhexdooda ku tartamaan 14 qodob baan ugu yimid hay'adda shaqaalaha dawladda iyagoo taagan oo u baahan in wax laga qabto shirar baanu galnay odayaashii hay'adda shaqaalaha aan isugu yeedhnay dadkii oo dhan baa tashaday war 14 caqabad saynu uga baxnaa waxaan bilownay inaan xabad u soo qaadno annagoo kaashanayna saaxiibada caalamiga caawiya iyo haynta dawladda iyo ka go'naanta shaqaalaha hay'adda shaqaalaha dawladda iyo komishankeeda ugu horeyn waxaan sameeynay baadisooca hay'adda shaqaalaha dawladdu looga yeelatay marka la arka la gartay in hay'adda shaqaalaha dawladda ay tahay ugu horeyn sumadii hay'adda shaqaalaha dawladda aan sameeynay marka labaad gaadiid baanu baadi doonay oo qorshihii dib u habeynta shaqaalaha dawladda waxaanu ku darnay in hay'adda shaqaalaha dawladdu si ay waajibkeega u qabsato aanay kolba baabuur kireysana ay baabuuryadu yeelato ilaahay fadligii dadaal dheer dabadeed hay'adda shaqaalaha dawladdu maanta waa ta ugu baabuurta badan dhammaan qaranka hay'adaha dawladda ka shaqeeyo 8 gaari oo cusub baa daaradeeda dhex yaalla ee markii horena hal gaari la iska wada sugi jiray kolba ka fuulaya
hay'adda shaqaalaha dawladda markii ay yeelatay 1 Oktoobar 2017 sideed gaadhay waxaan isweydiinay baabuurta ama odayaal bad meelan uga dhiibtaano tiraadaan kaxeeya mise si ay raandhiis u yeeshaan qaranka ugu waaraan imtixaan baad u qaadaano waxaad u dhiibtaan baabuurta cid qalinkooda ku soo guuleysata xirfadooda ku soo guuleysata waxaan imtixaan ka qaadnay dhammaan wadayaasha xiiseeyay inay runtii nagala shaqeeyaan tartamadaas oo dhammaan dirawaladii dalka wixii xiiseeyay baan isugu yeernay calaamadahan ku imtixaanay hufnaantaan ku imtixaanay bilwarlaantaan ku imtixaanay ilaa aan soo helnay dirawalada ugu wanaagsan ee gaadiidka quruxda badan loo kaxayn kara ilaahay fadligii 2 sano ku dhawaad maanta gaadiidka haysano mar kaliya waxba nagama noqon waxaan bogaadinayaa darawallada hay'adda shaqaalaha dawladda meel ay joogaan imka fadhiyaanba dhamaantiin aad baad u mahadsantihiin iyo maamulka adaga ku dabagalay gaadiidkaasi inuu noqdo mid qaranka u waara inta dabadeed waxaanu bilownay xogtii markaan qalabkii diyaarsanay ee gaadiidkii diyaarsanay ee qorshihii diyaarsanay in shaqaalihii dawladda la baadi doono oo la soo raadiyo tirada dhabta ah inta dhimatay inta dhulyaala inta fasax ku maqan inta farxadka inta beenta inta raq iyo ruux midna aan jirin ee haddana qaranka dheef uu ku qaba hawl u qaban dhammaan gobolada iyo degmooyinka dalka oo dhan baa la tagay waxa la soo diiwaan galiyay shaqaalihii dawladda oo dhan iyadoo la bilaabay 22 January oo soo dhamaatay 24 June in shaqaalihii dawladda xogtoodii oo dhan runtii la soo ururiyo oo la soo dhameystiro marka ay dhamaatay diiwaangelinta shaqaalaha dawladda waxay noo soo dhigmay xog tii ugu horeysay ee rasmiga ee shaqaalaha dawladeed yeesho saaka qof walba shaqaalaha dawladeed mishaarka ay gaadho waa laga eedlaayay oo waa laga seexdaa waayo waxa la hubaa inuu shaqaale runa aw gacantiisa galayo dhaba oo ahayn runtii qof aan jirin amaan joogin ugu dambeyn ujeedooyin badan baanu ka lahayn shaqaalaha dawladda in la diiwaangeliyo oo la soo baaro waxa ugu muhiimsanayd fikir runtii ku adkaa dalalka Korea oo dhan oo ah inaad qof ku tiraado magacan adigu malihid ma mudnid dhalanteed bay weekayd way adkayd Soomaaliland inta la isku dhiirraday in runta la isku sheegi karo in hay'adaha dawladdu ay ka baxaan walaalnimada iyo ilmaadeero wada nool laga baxo la noqdo shaqaale dhab oo wixii dhabana aynu mishaar siino wixii kalena kartidii lagaga joojin la keeno in yar kadib waxaanu ka joojinay shaqaalaha dawladda intii markaa aan run noqono waxaan ku wareejinay wasaaradda maaliyadda inay noqoto cidda runtii lacagta joojisa ugu dambeyn hadalkan soo koobi doono hay'adda shaqaalaha dawladda maalintan la wareegay 3 shay bay u baahnayd in loo qabto bas ugu muhiimsanaa in dalka imtixaamo ka dhacaan oo dhalinyarada guulaysto Allah ku subhanahu wa ta'ala in dhalinyarada guulaysato oo imtixaamo dalka ka dhacaan in siyaasada ay yeelato oo lagu dhaqo shaqaalaha dawladda iyo runtii in loo sameeyo shaqaalaha dawladda xog kayda oo runa wasiirka tiknoolajiyada iyo runtii waxa jooga isgaarsiinta waxa ugu weyn ee dunida ugu qiimaha badan waa xog in xog inta lacag lagu bixiyo xog la soo qaado Soomaaliya waxay odhan jirtay war la heliyaaba tala la helaa in shaqaalaha dawladda xogtoodii markii ugu horeysay ay miiska soo dhiganto oo la dhaawaa tan maxaan ka qabanaa baa maanta runtii taalay oo u dhameystirnayd waxaan rajaynayaa runtii xogtaasi in laga faa'iideysto oo wixii ay u baahnaayeen dhan jawaab looga celiyo ugu dambeyn macadka shaqaalaha dawladda waxaan ugu tagnay dalal fog si loogu soo sameeyo saaxiibo runtii dheeraada oo runtii ka caawiya inay bixiyaan tababarada ay shaqaalaha dawladda u qalmaan ee u baahan in runtii laga kabo ugu dambeyn waxaan kusoo gabagabeynayaa hadalka batay iyo kulanka kooban darteed ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan u rajaynayaa komishanka hay'adda shaqaalaha dawladda ku-xigeenka gudoomiyaha runtii hay'adda shaqaalaha dawladda oo runtii shakhsi qiimo badan hay'adda shaqaalaha dawladda iyo waxqabadkeega runtii ka hayay agaasimaha guud ee hay'adda shaqaalaha dawladda shaqaalaha hay'adda shaqaalaha dawladda iyo dhammaan cid walba oo runtii qiimo badan qarankan intii uu shaqeynayay hay'adda shaqaalaha dawladda wuxuu qabatay meelay joogaanba runtii iyo hawlay hayaanba waan u ducaynayaa runtii ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan u weydiinayaa in wanaagaasi uu waariyo لا أنا هاكو بركة لا أنا هاكو بركة وهوي ما سنتهي dhammaan cid walba runtii kulankan ka soo qeyb gashay aad runtii mar labaad ugu mahad celinaya ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxay noo weydiinayaa inuu sugo oo waariyo horumariyo shaqaalaha iyo qaranka qaybihiisa kala duwan gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda maanta 3 shay baan ku wareejinayaa 1 gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda 2
gudoomiyaha macadka shaqaalaha dawladda 3 xubin sare oo ka tirsan guddida sare ee cadaaladda qaranka 3 shay waa kuwa rasmiga ah ee la arki karo baan gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Farxaan Aadan Heer maanta ku wareejinaya waxa uu dheer 3 shay oo kala qarsoon oo aan kuwa rasmiga la arki karo kow gudoomiyaha Farxaan waxa ku wareejinaya rajadii dhalinyarada qaranka meel ay joogaanba rajadii dhalinyarada qaranka ku wareejinaya saaka wiil walba oo iskuul u toosay ama jaamacad dhex fadhiya wuxuu ku fadhiyaa inuu imtixaan gali doono oo guuleysan doono wuxuu ku fadhiyaa gobolku doonaba ha joogay inuu guuleysan doono wiilka ceerigaabo jooga iyo wiilka laasacaanood jooga iyo wiilka boorama jooga saaka waxay iskuulkii u dareereen iyagoo og inay guuleysteen waxay runtii imtixaan saaka dugsigoogii u tooseen iyagoo og inay imtixaan ku soo baxayaan waxa tusaale ugu filan 300 ee qof ee gobolada ka soo guuleystay iyagoon adeer iyo abti aan midna lahayn tusaale yar oo kooban waxa ku filan wiil yar oo dhalinyaro ah ayaa anagoo ceerig laasacaanood imtixaan ku qaadana 2017 ayaa wuxuu ka soo cararay degmo leedahay ari cadeey waxa laga yaabaa qaarkiin inaan arag degmo ari cadeey leedahay ka soo ordo imtixaan ku soo galay wiilkii isagoo islaahin wada guuleysan doontaa uu guuleystay isagoo isla markaa Soomaaliland way ka fogtahay ayuu haddana qorituurkii wuxuu ku helay inuu madaxtooyada qaranka ka shaqeeyo oo madaxtooyada ku beeray isagaaban hawl yareen imtixaan labaad buu galay oo macadka shaqaalaha dawladdu ay u qaadeen in masterta loogu xulo dadka Itoobiya noogu baxaya Cabdirasaaq Cabsiye imtixaankiiba mar labaad galay maanta oo la hadlay xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda wuxuu ka diyaariyaa jaamacadda ugu sareysa Addis Ababa jaamacadda shaqaalaha dawladda Itoobiya Cabdirasaaq iyo inta la midka inay aracadeeyo ku dhex guuleystaan oo madaxtooyada qaranka yaa tahay adigoo lagu oranay ka shaqeeyaan haddana deeq Soomaaliland leedahay ay Addis Ababa ku dhex fadhiyaan waa Soomaaliland aan doonayno inaynu wada gaadhno Soomaaliland wallahi ka tahay inaan ku dhismayn walaalnimo iyo ilmaadeernimo iyo inta istaqaano oo kaliya wax wada qabsata Soomaaliland buur adag bay maraysaa oo waxay ku maraysaa resource-ka dhex yaalla in si wanaagsan loo qaybsado oo loogu qaybsado qalin kaliya oo qabiil lahayn haddii buurta ay dib uga soo noqoto intaan haynaa inaga baabays wallahi alladhi la ilaha illa hu dalka waan soo dagaalanay socon mayso haddii aan qalinka lagu soo celin oo cid walbaba aan qalinka lagu soo bixin saaka waxaan wareejinayaa dhalinyarada rajadii qarankan idinku wareejinaya anigu ama aan dhaqaale helo ama aan xil dambe qabto ama bayaanan qabanin macna badan ma sameynayso rajada abuuran iyo shabciga la damin waxaan kugu wareejinayaa gudoomiye hay'adda shaqaalaha dawladdu haybad leh runtii gaadiid leh oo qalab leh oo qorshe leh oo runtii aan wasiirada qiimaha badan ee qaranka haddana aan ku dirqi karin wax aanay iyagu xaq u lahayn inay mariyaan ama ay marsadaan haddii rajadaasi dhowranto ilaashanto oo imtixaamadaasi sidaa ku soo baxaan baga ilaahay subhanahu wa ta'ala bagadaas meen ku deynaa way socon insha Allah ta'ala way guuleysan doontaan saaka hay'adda shaqaalaha dawladda waxa wada leh wiilka boorama jooga boon baki balligubadle berbera burco boohoodla iyo baran intuba waxay aaminsan hay'adda shaqaalaha dawladdu inay ka dhaxayso oo ay runtii qiimahaas ay yeelan karayso halkani waa halka Soomaaliland ka dhismayso ama waa halka Soomaaliland ka dumayso inaynu ilaalino nidaamka tartanka qalinka iyo qiimaha wax weyn bay qaranka u abuuri doontaa sidoo kale shaqaalaha dawladda inaynu u naxariisano oo inuu horumarino oo inuu hagaajino oo halka ugu sareysan la gaarsiino waa yoolka hay'adda shaqaalaha dawladda dhaqaalay hay'adda shaqaalaha dawladdu waa dhaweyd dhexdaas ku guuleysatay shaqaalaha dawladda lagu horumariyo saaka shaqaalaha iyagoo tirsan oo qalabkii yaallo oo gaadiidkii yaallo oo 2 sano ku dhawaad la shaqeeyay oo waxa soo dhali baxeen kharashkii miyuu dhamaaday maya boqolkiiba 35 ka isticmaalay waxa aad aragteen ee horumar qaran ka dhacay boqolkiiba 70 ku dhawaad oo 7 milyan lacag ku dhow ba Farxaan Aadan Heer bas ku wareejinaya shaqaalaha wax walba iyagoo haysta oo tirsan oo tayeysan oo gaadiid leh oo qalab leh haddana qarashkii oo dhan baa u yaalla in lagu horumariyo oo halka lagu soo dhaafiyo ma ha ra'yi lacagtan ku wareejiyay waxa fadhiya xisaabiyi madaxa dib u habeynta shaqaalaha dawladda oo qarashka yaalla ee shaqaalaha lagu horumariyo u diyaarsan ee runtii xogteeda haya dhammaantiin waxaan idin rajaynayaa guul waxaan noo rajaynayaa Soomaaliland inay waarto inay ku waarto qalinka iyo tartamada iyo quruxda qaranka ka socda waxaan runtii ku faraxsanahay haddaan maalin u tagi lahaa dunida maalin baa timaada maalin waa dhimanaysaa Soomaaliland waxaan ku faraxsanahay inaan xil gudasho la'aan leegu eedayn inaan ka tagay hay'adda shaqaalaha dawladda oo runtii aniga faraxsanahay ka tagay maalin baan tagi lahaa ma kulli waaraysi waxaan ku faraxsanahay
oo runtii uga mahad celinaya madaxweynaha imka xilka haya sanadii 4 bilood oo reformku xilligu ugu adkaayo inuu garab taagnaa inuu waqti la siiyay inuu lagu taageeray runtii in hawshaas si wanaagsan u qabsoonto dawlad hore ban xilli hayay markii hore xukuumad cusub baa timid madaxweynuhu wuxuu gartay reformkaas inaan u baabiin oo isbedeladii badnaayay qaranka ka dhacay aan runtii wax laga yeelin commissionkeyga iyo maamulkeyga lagu ilaaliyo dhiirinaantaas ku socotay hay'adda shaqaalaha dawladdu maanta hadii xilkeyga loo baahday in mushkilad badan u maarko oo runtii waa halka inay ka sii soconayso baan aaminsanoo siyaas adag baa u yaalla waxaan ku kalsoonahay walaalka xilka la wareegaya Farxaan Aadan Haybe inuu intaas iyo ka badanba insha Allah ta'ala sii horumarin doono sii hagaajin doono meel sare gaarsiin doono ilaa shaqaalaha dawladda Soomaaliland ay noqdaan kuwa ugu sareeya ee qaran yeesho ugu dambeyn dardaaranka waxaan ku farayaa Mahdi Cismaan Buuri talaanu samaynay aan doonayna ku wareejiyo gobolada Soomaaliland oo dhan markaanu tagnay gobol walba cadaaladda halkiisa ku helay haddana waxa jira dad goba oo gobol gaar lahayn oo imtixaan lagu dhaxqaado waxaanu ururinay xogta runtii dadkaasi intooda jaamacadaha ka baxday si ay role model ugu noqdaan oo ay runtii u guuleystaan xogtii anagoo gacanta ku hayno imtixaamadooda bilaabmayaan baan xilka wareejinayaa maanta iyagana runtii xurmeeyo korwad oo imtixaamo dhexdooda ka qaad oo iyaguna xaq bay u leeyihiin ha guuleystaan waxaan isku dardaaranaa naafada qaranka oo iyaguna koota la siiyo sanadkiiba mar oo iyaguna imka bilaabmay in laga farxiyo la horumariyo in intii guuleysatay la ilaaliyo 300 mishaarkoodii iyo nidaamkoodii baa socday ay horumaraan dhammaantiin waxaan idinka mahad celinayaa runtii Soomaaliland oo dhan abaalka wanaagsan sida abaalka u taqaanaan ee qofka uu xidin geliyo ugu soo celin kartaan waxba badan idin ma gelin laakiin mas'uuliyaddeeda dhiibatay man cabaar idin ilaashay oo runtii lin jeclaysi xila iyo xoolo iyo xaas iyo midna kamaan dhaqan laakiin xurmaan kala baxay shaqaalaha dawladda ee xurmada ay soo celiseen runtii waan idinka mahad celinayaa waxay idreensiinaysaa inaan wax badan oo kala qarankeyga la sii qaban karo Soomaaliland waa dad gobo mudan in loo adeega meel walba iyo mar walba oo runtii loo shaqeeyo baad mudantiina runtii aad iyo aad baan reer Soomaaliland meel aad joogtaan bay idinka mahad celinayaa intii aad la shaqeyseen intii aad taageerteen odayaasha saxaafadda asxaabta macallimiinta cid walba hay'adda shaqaalaha dawladda tala iyo gacan iyo garab bay ku lahaydeen ilaahay subxaanahu wa ta'ala abaalka wanaagsan ifkana idinku soo celiyo aakhirana runtii meel wanaagsan ha idinka mariyo dhamaantii waa maasantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh anaga tagin gudoomiye halkan waxaan